plenty of prana into our systems, that we may resist disease, decay and death, realize pure love, the highest truth and bliss of existence, and serve humanity according to thy plan. Master C.V.V. Namaskarams. Whichever you think best will be worse if you follow the path of faith. Whichever is good to you will be worse if you follow the path of virtue. His will is your will if you are pleased with the one path. Master E.K. Namaskarams. वासुदेव कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे श्रीराधिकां देवीं बृन्दारण्यविहारिणीं यस्याः कृपां विना कोऽपि न कृष्णं ज्ञातुमर्हति। पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। మనం భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి 5వ అధ్యాయంలో 23వ శ్లోకం మనం ఇంకా అధ్యయనం చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ studying the 23rd stanza from chapter 5 of Mandara scripture, Bhagavad Gita. So in this stanza, the Lord said, some think that they are free after coming out of physical body. Be sure it is wrong. The physical life is the only school of discipline for anything good. You are equipped with every piece of useful apparatus in the physical body. If you cannot make use of the apparatus, you cannot make a better use of your working staff, your psychological faculties. Be a master of material, then be a master of forces. Use things at hand, you can realize the future. Be practical with the material plane, you can be ideal with the subtler planes. Learn to put up with your physical inconveniences. Learn this before you leave the physical body. Inconveniences are but your implements masked. Desire and hatred approach you as the two strong magnetic lines of force, attraction and repulsion. Stand the force by neutralizing, not by opposing. The torrential flow of force is to be regulated and channelized.
for the irrigation scheme of your spiritual fruit. Do this, you are happy forever. So he is explaining here that leaving the body is not to be understood as nirvana, or attaining liberation. It is one misconception many of the people got in their mind. If leaving the body itself is getting liberation, then there is no need of all these practices. That's what the Lord says. అందుకని మోక్షం అనేటువంటి పేరుతో మరణమునకు ఎదురు చూడడం అనేటువంటిది చేయకూడదు. అది పొరపాటు. నాకు మోక్షం ఎప్పుడు వస్తుంది, అసలు మోక్షం అనేటువంటిది వచ్చేది ఏముండదు. మోక్షం అనేటువంటి మన అభిప్రాయం మనసులో ఉంది తప్ప అక్కడ వచ్చేటువంటిది కొత్తగా ఏముండదు. వాట్ వీ కాల్ మోక్ష ఆర్ ఎమాన్సిపేషన్ ఆర్ లిబరేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ an idea, a concept in our mind, but there is nothing that you can attain newly which is not there before. Once an aspirant went to Ramana Maharshi and asked him, I want moksha, liberation. Then Bhagavan Maharshi said, you cannot get it. So it is like a shock for this fellow. Why can't I get it? I came here for moksha. He said, I came to you for moksha, that you can give moksha or liberation. You can't get it, my dear boy, he said, because there is nothing like moksha. It is a myth in your mind. What is to be achieved is that you are bound in so many ways, conditioned. So, when you get out of the conditioning, that itself is liberation. There is nothing new like a liberation. You are bound in the self-conditioning. So, you have to get out of this self-conditioning which is caused by yourself, by your thinking, your action and your speech. There are three instruments which we use: thought, speech and action. So when there is a wrong application of these three instruments, then we get conditioned. So who has made you conditioned? You yourself. You bound it yourself in this self-conditioning. So you have to get out of this. So when you get out of this, you are free. Therefore there is nothing new like moksha or liberation. So don't waste your time by thinking that you have to get something new like moksha. That's what he said. So there are two opposite forces working in us, which is desire. One is desire and one is hatred. They cause attraction and repulsion. Kama krodhamuలు అనేటువంటివి మనలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకవైపుకి ఇదొకవైపు అదొకవైపు లాగుతూ ఉంటాయి. కామం క్రోధం అంటే కావాలి వద్దు అని. డిజైర్ అండ్ హేట్రెడ్. ఒకదాని అండి ఇష్టము, ఇది కావాలనిపించడం కామం. ఇంకోటేమో వద్దు అని నాకు ఇష్టం లేదనిపించడం హేట్రెడ్. దానివల్ల క్రోధం వస్తుంది. కామక్రోధములు అనేటువంటివి
దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇవి మన వెంటాడుతూ ఉంటాయి. అందుకని మన సాధన అంతా కూడా ఏంటంటే వీటి నుంచి బయటపడడమే సాధన. సో ఆల్ దట్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ our abhyasa is that we have to get rid of the influence of this desire and hatred. That is what is required. ఇవి అంటకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో మనం ఉండాలి. అప్పుడే సుఖానుభవం అనేటువంటి కలుగుతుంది. We can experience happiness when we can practice to live above these two opposite poles, desire and hatred. As long as we are in the influence of these two poles, desire and hatred, you cannot be free. And this sadhana, which is called the practice, is possible only as long as you are in the physical body. Because without an instrument, how can you make a practice? That is what the Lord says in this stanza. Some people think that after coming out of body, and after leaving the body, we do this or we do that or we make an advancement, but that is false. That is what the Lord says. స్వామి ఏం చెప్తున్నాడంటే, శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చాక నువ్వేదో పొడి చేస్తా, శరీరం ఉన్నంతసేపే నీకు సాధన. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ శరీరం వచ్చిన తర్వాత మొదలవుతుంది. ఈ లోపల సాధన ఏదైనా ఉండదు, ఎక్కడున్నావు అక్కడ ఉంటావు. నిర్మోహమాటంగా చెప్పాడు స్వామి. అందుకని పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు పెట్టుకోవద్దు. అందుకని సాధనకి శరీరం ఇచ్చిందే సాధన కోసం. శరీరం ఆద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం. శరీరం అనేటువంటిది, ది బాడీ, ది ఫిజికల్ బాడీ ఈజ్ ది ఫండమెంటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ యూ టు వర్కౌట్ దిస్ ధర్మ సాధనానికి. ధర్మ సాధనం అనేటువంటి జరగాలంటే నీకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి, యంత్రం కావాలి. బికాస్ దిస్ బాడీ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. And we have to remember that this body is a wonderful instrument, a very valuable instrument, which is built by the Lord of the universe, not by you. Why the Lord of the universe has built this instrument is that this instrument, without this instrument you cannot do this. That is why this instrument is most important for us. So if you cannot make use of this instrument and leave the body, you have to wait once again to get a new instrument, and then only it starts once again. Without this you cannot. ఒకసారి నీకు యంత్రం, శరీరం అనేటువంటి యంత్రం ఇవ్వబడింది, దీన్ని సరిగ్గా నువ్వు ఉపయోగించుకోలేదు సాధన కోసం, ఈ లోపలే శరీరం వదిలేసావు, మళ్ళీ శరీరం వచ్చిన తర్వాతే మళ్ళీ సాధన ప్రారంభమవుతుంది. అందుకని శరీరంలో ఉన్నప్పుడే మనం ఈ సాధన అనేటువంటిది ఎలా చేసుకోవాలనేటువంటిది తెలుసుకొని, కామక్రోధములు అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అతీతంగా నిలిచేటువంటిది చేతవాలి మనకి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏ బంధనము అంటే ఈ యంత్రము నిర్వహణ చేయటం తగిన నేర్పరితనం లేకపోవచ్చే బంధనం ఏర్పడను. Why we get into conditioning, why we get conditioned is because we don't know how to make a proper utilization of this instrument. That is the cause. This wonderful instrument is given to us, but if we don't know how to make a proper use of it, then we condition and we bind ourselves. That is what is happening for us. So the instrument itself is not binding you. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ శరీరమే మన బంధం అనుకున్నాం. శరీరం బంధం కాదు. శరీరం బంధించేటువంటిది అయితే మనకు భగవంతుడు ఎందుకు ఇస్తాడు? This body, this instrument is given by the Lord himself. So it is given by the Lord not to condition you, but you have misused it. That is why you are getting into conditioning.
ఎలా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలనేటువంటిది తెలుసుకోకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు కామక్రోధాలు వాటికి లొంగిపోయి దానితో ఈ శరీరాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకుంటే దానివల్ల మనం బంధాలు తెచ్చుకుంటాం. కానీ శరీరంలోకి రావడం బంధం కాదు, శరీరం మనకి బంధం అనుకోవడం పొరపాటు. ఏ యంత్రమును సద్వినియోగం చేయుటకు సాంకేతికమైన విద్యలో క్రమశిక్షణ పొందవలెను. ఒక యంత్రం ఉందనుకోండి, ఆ యంత్రాన్ని ఎలా వాడాలనేటువంటిది మనం ఒక శిక్షణ పొందాలి. కొత్తగా ఒక యంత్రం వచ్చింది, ఒక కంప్యూటర్ వచ్చింది కొత్తగాను, అది ఎలా ఉపయోగించాలో శిక్షణ పొందిన తర్వాత దాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి. అది తెలుసుకోకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉపయోగించుంటే క్రాష్ అయిపోతుంది, అది ఉపయోగం లేదు. సో ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఎ న్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్, what is required is you have to get trained to how to make a proper use of this instrument. If you do not get trained and if you misuse the instrument will crash. Exactly the same thing happens with our body also. How you have to make use of this body is given in the scriptures through the teachings of the rishis, of the gurus, of the masters. So we have to follow their teachings to make proper use of this instrument, which is the only instrument given to you to make a progress in your journey. నువ్వు దేనైతే బంధం అనుకుంటున్నావో ఈ శరీరాన్ని, ఆ శరీరమే నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సిన సాధనకు కావాల్సినటువంటి ఉపకరణము. అందుకని శరీరం బంధం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన శరీరం బంధం అనుకో, శరీరం బంధం నువ్వు చేసుకున్నావు. శరీరం పాడైపోయింది, ఎవరు పాడు చేసుకోమన్నా నిన్ను? నువ్వు పాడు చేసుకుని ఏమిటోనండి భగవంతుడు నాకు ఇవన్నీ ఇలా ఇచ్చాడు. భగవంతుడు అలా ఇవ్వలే, ఆయన కరెక్ట్గానే ఇచ్చాడు. మాస్టర్ గారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏమిటది? శ్రావణ పూర్ణిమ వస్తుంది, యజ్ఞం మార్చుకోవాలన్నట్ట. జంజాల పూర్ణిమ యజ్ఞం మార్చుకోవాలి, యజ్ఞోపవీతం మార్చుకోవాలన్నట్ట. సరే, పురోహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి యజ్ఞోపవీతం తెచ్చుకున్నాడు వీడు. అంటే పురోహితుడు చెప్పాడు, పొద్దున్న సూర్యోదయం అవ్వగానే నువ్వు కూర్చుని ఈ యజ్ఞోపవీతాన్ని సిద్ధం చేసుకుని ఇలా ఈ ప్రకారం యజ్ఞోపవీతం మార్చుకోవాలని ఆయన అని. అలాగే అని ఇటు సూర్యోదయం అవుతుంది కూర్చున్నాడు. కూర్చుని ముందు అపవిత్ర పవిత్ర ఇవన్నీ చదివాడు, సంకల్పం చేశాడు, యజ్ఞోపవీతాన్ని తీశాడు, దాన్ని లాగాడు, పీకాడు, ముడిపడిపోయింది, చిక్కు పడిపోయింది. ఆ చిక్కు తీసుకోవడానికి ఈ లోపల సూర్యోదయం అయింది, మిట్ట మధ్యాహ్నం అయింది, అది కూడా దాటిపోయింది. వీడు చిక్కు వీడు ఉన్నారన్నమాట. యజ్ఞోపవీతం మార్చుకోవడం అవ్వలేదు. ఇప్పుడు పురోహితుడు ఇచ్చింది యజ్ఞోపవీతం మాత్రమే, కానీ ఎక్స్ట్రా చిక్కు ఎవరు తెచ్చుకున్నారు? వీడు తెచ్చుకున్నాడు. ఎందుకని? దాన్ని సరిగ్గా ఎలా తీయాలో అనేటువంటిది ఇలా తీయకుండా నువ్వు చిక్కు తెచ్చుకొని నాకు ఈ పురోహితుడు ఈ చిక్కును ఇచ్చాడు, ఆయన ఇచ్చాడు. అలాగా అదేవిధంగా భగవంతుడు నాకు ఈ భగవంతుడు చిక్కులు తెచ్చిపెట్టాడు, మనమే చిక్కులు తెచ్చిపెట్టుకుంటున్నాం. హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది ఆబ్స్టకల్స్ in our body, in our life? We are responsible, not the God, not the Lord. Lord has given this instrument to make a proper use and make your life very harmonious and to make a progress. But with your wrong attitude and wrong thinking and wrong action, you got into problems. So who has created the problems? You have created the problems. Problems are not given by the Lord. ఏమిటోనండి పూర్వకర్మ వల్ల ప్రాబ్లం, ఇవన్నీ కష్టాలు వచ్చాయి అంటే పూర్వకర్మ అంటే ఎవరు? నువ్వు చేసిందేనా? అంటే భగవంతుడు నీకు చేశాడా? కష్టాలు అనేటువంటివి మనం తెచ్చుకుంటాం, చిక్కులు మనం తెచ్చుకుంటాం అని అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. ఈ భగవద్గీతలోనూ చెప్తూ ఇచ్చారు, పతంజలి యోగ సూత్రాలు అయితే ఇంకా ఇచ్చారు. యోగ ప్రసంగాల్లో ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ while he was explaining in the Yoga Sutras of Patanjali also. You can get an analysis and also a solution both in the Bhagavad Gita as well as in the Yoga Sutras of Patanjali for a human life where you are making a wrong step
where you have to clear it. Everything is very clearly, practically explained in Bhagavad Gita and also in the Yoga Sutras of Patanjali. అందుకని శరీరం ఆద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం అని మనకి చెప్పినటువంటిది. యోగాభ్యాసం అంటే ఏమిటంటే యోగాభ్యాసం కొన్ని సాధనలు మొత్తం మాత్రమే కాదు యోగాభ్యాసం అనేటువంటిది. ఆ సాధనల పరమార్థం ఏమిటో అని తెలుసుకుంటే యోగాభ్యాసం పనికొస్తుంది. నిరంతర సుఖానుభూతి అయిన యోగ జీవితం పరమావధి కానీ యోగాభ్యాసం పరమావధి కాదు. జీవితం అంతా అభ్యాసం చేస్తున్నట్ట అంటే యూస్లెస్ అనమాట. జీవితం అంతా అభ్యాసం దేనికి దారి తీయాలి? యోగ అభ్యాసం అనేటువంటిది యోగ జీవనానికి దారం తీయాలి. యోగ జీవనం మనకు కావాల్సింది. ది గోల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ యోగా ఈజ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు యోగా లివింగ్. ఇఫ్ ది హోల్ లైఫ్ యూ ఆర్ కీపింగ్ ఓన్లీ ది practice, you are practicing the whole life, that means you have not attained the ease of living and make use of this by entering into yogic living. That is what the Lord says here. నిరంతర సుఖానుభూతి అనేటువంటిది. ఈ దేహం అనే యంత్రమే మోక్ష ధర్మ సాధనము. అందుకని మోక్ష సాధనం అనేటువంటిది యంత్రం అయినటువంటిది మన శరీరము. శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం అంటే అది అర్థం. యువర్ ఫిజికల్ బాడీ ఈజ్ ది ఫండమెంటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ యూ టు అటైన్ దట్ స్టేట్. జననం మొదలు మరణం వరకు గల ఈ శరీరమందలి జీవితం క్రమశిక్షణకే ఒక విద్యాలయమందు ప్రవేశించదోటువంటిది. హియర్ మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రమ్ ది టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ అంటిల్ యూ లీవ్ దిస్ బాడీ, this human life is like a school of training for us. మానవ జీవితం అనేటువంటిది ఒక విద్యాలయంలో మనం పొందేటువంటి శిక్షణ లాంటిది, క్రమశిక్షణ. ఏ డిసిప్లిన్ యూ విల్ గెట్. ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ గివెన్ టు అస్. జీవితమును అనుభవించు సన్నివేశములు, విద్యార్థి హాజరు కావాల్సిన పరీక్షలు, వాటి ఫలితములు వంటివి. మన జీవితంలో బోలని సన్నివేశాలు వస్తాయి. అవి ఎలాంటివి? మన పరీక్షలు వస్తాయంటారు చూసారా, యూనిట్ టెస్టులు వస్తాయి, నెలకోసారి పరీక్షలు వస్తాయి, క్వార్టర్లీ వస్తుంది, హాఫ్ ఇయర్లీ వస్తుంది, చివరికి ప్రీ ఫైనల్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఫైనల్ పరీక్షలు వస్తాయి. ఎన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి చూడండి. అలాంటివే మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి సన్నివేశాలు. అంటే ఈ పరీక్షలు అనేటువంటిది ఎందుకు? మనం వాటిని తెలుసుకుని వాటి కోసం మనం సరైనటువంటి విధంగా మనని మనం సిద్ధం చేసుకోవడం కోసం ఈ పరీక్షలను పెట్టారు. ఈ పరీక్షలు ఎవరు పెట్టారు? మనమే పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఎంతవరకు మనం దీంట్లో వచ్చింది మనకి ఎంటువంటి దానికోసం పరీక్షలు పెట్టుకున్నాం. అందుకని పరీక్షలు భగవంతుడు పెట్టాడా? భగవంతుడు పెట్టలేదే. సో ఆల్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ వీ గెట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, they are like the examinations when we are studying in the school or a college. Then we have to face certain examinations once in a week or once in a month or once in a half an year, like that, once in a year. So all the situations are like the examinations which we have to face. మాస్టర్ ఏం చెప్పారంటే నిరీక్షించడమే కానీ పరీక్షించడం అనేటువంటిది అక్కడే ఉండదు. భగవంతుడు నిరీక్షిస్తుంటాడు మన కోసం. ది గాడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్ టు గెట్ ఇన్ టు హిజ్ రియలైజేషన్. భగవంతుడు మన కోసం నిరీక్షిస్తుంటాడు, మన పరీక్షించడు. మనం అనుకుంటాం భగవంతుడు మన పరీక్షిస్తున్నాడు అనుకుంటాం. అంటే ప్రతి సన్యాసిని పరీక్షించడం అంటే భగవంతుడి పని. ఆయనకి మనం పరీక్షించాలి. అబ్బాయి ఎన్ని పరీక్షలు పెడుతున్నాడండి భగవంతుడు? భగవంతుడు ఏ పరీక్షలు పెట్టలేదు. మనం చిక్కులు పెట్టుకుని భగవంతుడు పరీక్షిస్తున్నాడు మనం అనుకుంటే ఎట్లా? జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా మనం తెచ్చుకున్నవి. ఎందుకు వచ్చే సమస్యలు? కామము, క్రోధము అనేటువంటి వాటి వల్ల వస్తాయి. మన మనస్సు కామ క్రోధాల చేత ప్రేరితమవుతుంది. మనస్సు ఎప్పుడైతే కామక్రోధాలతో ఆవేశములతో మొదలైనటువంటి వాటితో ప్రేరితమవుతుందో అప్పుడు మన వాక్కు, మనం మాట్లాడేటువంటి మాట, మనం చేసేటువంటి పని ఇవన్నీ కూడా వాటి చేత కలుషితమవుతాయి. అప్పుడు సమస్యలు పుడతాయి.
How is it that we get problems in our life? The problems are the result of the influence of desire and hatred upon our mind. When our mind is influenced by these two things, desire and hatred, then this is reflected in our speech and in our action, and this causes problems in our life. So who is responsible for the problems in our life? Ourselves. We are responsible because we are influenced by these two things, opposite things. They are called pairs of opposites, desire and hatred. కామక్రోధములు అంటగా నిలబడినప్పుడు పరిష్కారమునకు కావాల్సిన సాధన సంపత్తి సమకూర్చుకొని జరుగును. So, how can we get a solution for the problem? That is possible only when we can live above these pairs of opposites, his desire and hatred. That is the only way. As long as you are under the influence of desire and hatred, you can never get a solution to any problem. That is what the Lord says. విద్యార్థి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులగుట కానీ తప్పుట కానీ విద్యాలయమునందలి క్రమశిక్షణ ఎండల అతను అవలంబించి విధానం అనుసరించి ఉండును. అట్లే మోక్షము సిద్ధించుట బంధము కలుగుట అన్నవి శరీరమునందు జీవించున్నప్పుడు మనం అవలంబించి విధానం అనుసరించి ఉండును కానీ శరీరం విడిచిన తర్వాత కాదు. సో whether we can pass through the examination or whether we fail in the examination, it depends upon how you have followed the discipline and the course when you are studying in the school or in the college. In the same manner, whether you get liberated or whether you get conditioned depends upon how you behave while you are in the body, still in the instrument. When you cannot know how to make use of this instrument, then you will fail and you get conditioned. So don't think that after leaving the body you are liberated. That is false. So ఇప్పుడు స్కూల్లో మనం చదువుతూ ఉంటే పరీక్షలు అయిపోతాయి, వేసంకాలం సెలవులు వస్తాయి. వేసంకాలం సెలవులు వస్తే సెలవులు అయిన తర్వాతే మళ్ళీ మనం కాలేజీలో మన స్కూల్లోకి వెళ్ళి మనం చదువుకోవడం ఉంటుంది. కానీ వేసంకాలం సెలవుల్లో అందరూ వెళ్ళిపోతే నేను ఒక్కడిని చదువుకుందాం అనుకుంటున్నాను, నేను స్కూల్ తెరవండి, ఎవరు తెరవండి నీకోసం స్కూలు. చూసారా, మళ్ళీ స్కూల్ తెరిచాక అందులో నువ్వు ఫీజు కట్టి ప్రవేశించాక నీకు అధికారం వస్తుంది అందులో మంచి చదువుకోవడానికి. అదేవిధంగా ఒక శరీరం వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ శరీరం వచ్చాకనే నీకేమైనా సాధనం అనేటువంటిది ప్రారంభం అవ్వాల్సిందే. కానీ ఈ మధ్యలో శరీరం వదిలేసి మళ్ళీ శరీరం వచ్చే లోపల నువ్వు ఏ సాధన ఉండడానికి అవకాశం లేదు, ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్ ఇన్ ది భగవద్గీత దట్ జస్ట్ లైక్ హౌ when you are studying in a school or a college, then you have a period of holidays. So during the holidays it is not possible that you get into the classroom and get trained. It is not possible because the college is closed. You have to wait once again when the college reopens, then you have to rejoin and then you can start. In the same manner, when you leave the body, you have to wait once again until you get another body to start your practice and continue it. In between it is not possible because you have no instrument. So you cannot make any progress in the period between leaving the body and attaining another body. So don't fancy yourself that after leaving the body you are making a travel, wonderful travel here and there. Nothing. You will not go anywhere. You will only stand where you are and you have to wait until you get another body. That is very clearly explained by the Lord here. So there is no scope of any wrong understanding when you take this from the Lord. మనకి భగవంతుడు ఎంత క్లియర్గా చెప్పాడు శ్లోకంలో మనకి. అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఎవరిచే కామక్రోధములు వాని వేగములు దేహమునందు ఉండగానే జయింపబడునో అతనే సుఖపడవాడు. నిజంగా సుఖపడేటువంటి వాడు ఎవడంటే
శరీరంలో ఉన్నప్పుడే కామక్రోధాలు అనేటువంటి వాటికి అతీతంగా ఎవరైతే ఉండడం చేతవుతుందో వాడు మాత్రమే సుఖపడతాడు తప్ప వేరే వాడు సుఖపడలేడు. సుఖం అనేటువంటిది ఇంక దేని మీద ఆధారపడలేదు. సో ది లార్డ్ సేస్ హియర్ దట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ పాసిబుల్. యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాపీనెస్ ఓన్లీ ఇఫ్ you could live above the influence of the desire and hatred while you are in the body. This is most important. While you are in the body, you must practice through this, that you have to live above the influence of desire and hatred. Then only you can experience real happiness. Otherwise, happiness will be only a concept in your mind but not experience. That is what the Lord says. అందుకని సుఖానుభవం అనేటువంటిది ఊరికే మనసులో అభిప్రాయం కాకూడదు. సుఖానుభవం అంటే అనుభవం, అది ఎక్స్పీరియన్స్. అది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుంది? కామక్రోధములు అనేటువంటి వాటికి అతీతంగా ఉంటేనే సాధ్యం అవుతుంది, కానీ లేకపోతే సాధ్యం కాదు. నువ్వు మాటి మాటికి కోపం వచ్చేటువంటి వాటికి సుఖానుభవం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? చాలా శాంతంగా ఉంటానండి నేను అనుకుంటూ ఉంటాడు వాడు. ఎంతవరకు శాంతంగా ఉంటాడు? మీరు చెప్పింది ఏడిసినట్టుంది అని అనుకోండి. నా అంతటి వాడు చెప్పింది ఏడిసినట్టుగా ఉందా? అయిపోయింది వాడి పని. వాడికి ఇంక వాడు శాంతం ఏమిటి? వాడి సుఖం ఏమిటి? నన్ను గురించి వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అనుకునేటువంటి వాడికి సుఖానుభవం చచ్చినా రాదు. ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఆల్వేస్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ వాట్ ది అదర్స్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హిమ్ కెన్ నెవర్ బి హ్యాపీ ఇన్ లైఫ్. యు సీ, a person who always observes others, what the others are thinking about him, can never be happy in the life. That is sure. సుఖానుభవం ఎలా వస్తుంది వాడికి? రాదు. అందుకని ఇతరుల కామక్రోధములు వాని ఉద్వేగములు తన మీద చేయనప్పుడు సాధ్యపడను. అయితే మన కామక్రోధాలే కాదు, ఇతరుల యొక్క కామక్రోధాలు కూడా మనమే పనిచేయకూడదు. అదేమిటండి? అది మనలో కామక్రోధాలు మనం ఏదో దమించుకుంటే పోవాలి. దమించుకుంటే లోపల తొక్కిపెట్టి ఉంటాయి. ఇది కూడా చాలామంది అనుకోండి దమించాలంటే. దమిస్తే ఏమిటి చేస్తుంది? దమిస్తే అంటే లోపల బాగా గ్యాస్ లోపల తొక్కిపెట్టి ఉంటుంది చూసారా, అలా టైట్గాను. అది ఎప్పుడప్పుడు టాప్ అని బయటకు వస్తుంది. దమించడం కాదు కావాల్సింది, శమించడం. అంటే అది పూర్తిగా లేకుండా పోవాలి తప్ప వాటిని తొక్కిపెట్టడం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు. సమ్ పీపుల్ థింక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు సప్రెస్ దిస్ డిజైర్ అండ్ హేట్రెడ్ అండ్ ది యాంగర్ అండ్ ఆల్ దీస్ టు బి సప్రెస్. ఇఫ్ యూ సప్రెస్ ఇట్ యూ కెనాట్ బీ ఫ్రీ. దే ఆర్ టు బీ సబ్లిమేటెడ్. దే హ్యావ్ టు గో అవే ఫ్రమ్ యూ, నాట్ టు బీ సప్రెస్డ్. బికాజ్ ఇఫ్ యూ సప్రెస్ దెమ్, any time they can sprout once again, because the seeds are always there. మనం చూడండి, వేసవికాలం వచ్చే ముందు అన్ని మొక్కలన్నీ ఇదైపోతాయి, పంటంతా తీసేస్తాం. ఆ విత్తనాలు ఉంటాయి. ఆ విత్తనాలు భూమిలో కొంచెం కొంచెం ఎక్కడ ఉంటాయి, కానీ అలాగే మళ్ళీ వర్షం పడినప్పుడు ఈ విత్తనాలు మొలకెత్తాయి. అలాగే మన లోపల ఉన్నటువంటి కామక్రోధాలు అనేటువంటివి కూడా అంతే. ఇతరుల యొక్క కామక్రోధాలు కూడా మనవి పనిచేయకూడదు. అవి ఎప్పుడు పనిచేయకుండా ఉంటాయి? ఇతరుల్లో ఉన్నటువంటి కామక్రోధాలు అనేటువంటి వాటిని మనం అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు. వాళ్ళలో క్రోధం ఎక్కువ ఉంది, నీకెందుకు వాళ్ళలో క్రోధం ఎక్కువ ఉంటే? నీ పనే వాడి పనే. వాడు చాలా కోపిష్టండి, వాడికి చాలా గర్వం ఎక్కువ. వాడి గర్వం ఎక్కువ, నీకెందుకు? నీ సంగతి ఏమిటి? నీ సాధన నువ్వు చేయాలి, కానీ వాడికి చాలా గర్వం ఉందిట. వాడి గర్వం ఉంటే అది వాడికి సంబంధించింది. అనదర్ థింగ్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ అబ్జర్వింగ్ ది డిజైర్ ఆర్ హేట్రెడ్ ఆర్ యాంగర్ ఆర్ ప్రైడ్ ఇన్ అదర్ పర్సన్. యు ఆర్ నాట్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ all these things in other person. It is his duty to eliminate them. So you must completely keep yourself above the influence of these things from other person also. వేరే వాళ్ళ యొక్క కామక్రోధాల సంగతి కూడా నీకు అనవసరం. ఒకడు అంటుంటారు,
ఏమిటోనండి, నేను ఎప్పుడూ సాధన చేస్తుంటాను, అసలు నా భార్య సాధనే చేయదని అనుకుంటుంటాడు. కొంతమంది అనుకుంటుంటారు అన్నమాట, నేను రోజు ధ్యానం చేస్తుంటాను, వాడి భార్య ధ్యానం చేయట్లేదట. అంటే ఆవిడ ధ్యానం చేయకపోతే నువ్వు బలవంతాన్ని ధ్యానం చేస్తావా అని కూర్చోబెడితే ధ్యానం ఏమి ఉండదు అక్కడ. వీడు రోజు నా భార్య ధ్యానం చేయట్లేదు అంటే వీడు ఏం ధ్యానం చేస్తున్నాడు, వాడి భార్య ధ్యానం చేయట్లేదని ధ్యానం చేస్తున్నాడు. ఇక వీడికి ధ్యానం ఏంటి, వీడి పొందా? మరి ఎలాగండి, నా భార్య ధ్యానం చేయకపోతే భార్య తన టైం వస్తే తను ధ్యానం చేస్తుంది. ఏమీ సందేహం లేదు అందులో, మొహమాటం అంతకంటే లేదు. అంటే నేనెంత సాధకుడిని, నా భార్య మరి చెయ్యొద్దా? నోరు మూసుకో, నువ్వు చెయ్యి. ఆవిడ చేసుకుంది, ఆవిడ సాధన ఆవిడ చేసుకుంటుంది. అలా ఎలాగండి, అలా ఎలాగేమిటి? అందుకోసమే నేను భార్యాభర్తలుగా పుట్టించాడు భగవంతుడు, ఇలాంటి విరవేషాలు పోవడం కోసమే. అంటే ఏమిటి, నేను భర్తని ఆవిడ భార్య, ఈ అభిప్రాయాలు మనసులో ఉన్నాయి కదా, అందువల్ల నీకు ఈ మాయరోగం పుడుతుంది. ఎంతవరకు అంతవరకే దాని రిలేషన్, అంతేగాని దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఆపాదించుకుని భార్య ఎవరు భర్త ఎవరు అని అనుకోవడం కోసం కాదు. భార్య ఎవరు భర్త ఎవరు అని మనం చేసుకున్నావుగా, పిచ్చివేషాలు వేయకూడదు. నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు, భార్య ఎవరు భర్త ఎవరు మాయరోగం ఏంటి? కానీ నేను ఇంత సాధన చేస్తున్నాను, ఆవిడ చేయదే అనకూడదు. నోరు మూసుకో, నువ్వు చెయ్యి. నీకు ఆకలి వేసిందే నువ్వు భోంచేయి. ఆవిడ ఆకలి లేదని తినలేదనుకోండి, ఊరెట్టుకోకూడదు. నువ్వు ఆవిడ ఆకలి వేస్తే ఆవిడ తింటుంది. అందుకని సాధన అంటే అన్ని విషయాల్లోనూ నిత్యం ఉంటుంది. కానీ సాధన అంటే ఏదో ఒక గంట సేపు కళ్ళు మూసుకుని సాధన చేశాను, మిగతా 23 గంటలు వాడు రోజుకు ఒక గంట యోగా చేస్తానంటాడు. అంటే మిగతా 23 గంటల సంగతి ఏమిటి? సమ్ పీపుల్ సే దట్ ఐ ఆమ్ ప్రాక్టీసింగ్ యోగా every day for 1 hour. But what about the other 23 hours of the day? You are not in yoga. What is the use? So, you have to practice this, apply this in every step. Somebody says, somebody compares himself or herself with the other person. For example, what nonsense. What do you mean by spiritual? She said, I am doing meditation every day, he is not doing. That is not you are not concerned with this. When the day comes for him, then he starts doing meditation. You do it for yourself. You are doing meditation for others or for you? For your progress, you do meditation. For your progress, you do any sort of practice, spiritual practice. That is for you. You cannot say that your wife or your husband, they are not making the practice. You wait. They will do their practice when the day comes for them. Why you are thinking about that? If you think that your partner, your wife or husband is not spiritual, you are the only spiritual fellow, that means you are not spiritual at all. That is what I told her. Of course, she took divorce because many people ask for a solution, but they never follow. I know that quite well. Many people ask they tell about their problems, they ask an advice for a solution. If the solution is according to their convenience, then they will think of following it. If it is not according to their convenience or expectation, they will not follow. That's all. You know, for many people, for the problems, they know the solution really. But still, why they can't get out of the problems is because the solution is not according to their convenience. That is the problem. That is why they won't accept the solution. సమస్యల పరిష్కారం మనకు తెలుసు, మనకు కూడా ఇది ఒకటి తెలుస్తుంది. కానీ ఆ పరిష్కారం మనకు అనుకూలంగా ఉండదు, అప్పుడు మనం చేయం. మనం చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, మా సమస్య పరిష్కారం ఏమిటండి అని అడుగుతారు.
ఈ మధ్య మా బావగారు, మా బావ అండూరి శ్రీనివాస్ గారు, ఆయన పోవాడంతమంది తలనొప్పి అనమాట ఆయనకి. అట్లా అడుగుతాను, సరే మా సమస్యల పరిష్కారం. ఆ అడిగేవాళ్ళలో 99 మంది చెప్పిన పరిష్కారం ఫాలో అవ్వరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా లేదా పరిష్కారం, ఫాలో అవ్వరు అంతే. మాస్టర్ గారు ఏమన్నారంటే తెలియక కాదు నచ్చక అని చెప్పారు. అంటే నచ్చదు మనం చెప్పింది. మనం చెప్పింది వాళ్ళకి నచ్చదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా లేదు. అది పెద్ద పరం చూసింది. ఎలా ఉంటుందండి? డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఆయన ఇచ్చిన మందు మనకి తీయగా లేదు, ఆయన పచ్చని చెప్పాడు, అది మనకి ఇష్టం లేదు. హోమియోపతి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పచ్చని చెప్తాడు, అని మనకి ఇష్టం లేదు. ఆ పచ్చం అంటే కష్టం అన్నమాట. అందుకని మనం దాన్ని ఫాలో అవ్వం, మనకు తగ్గదు. చూసారా? అందుకని therefore solutions are always there, but since we do not accept the solutions because they are not convenient, therefore we are always buried in the problems. That's the secret. So you can't make others responsible for your problems. That is most important. Others are not responsible for your problems. If there is any problem, you are responsible for your problem. That we have to remember. We have to accept this fact. You can't claim or can't make others responsible. అయితే ఇంకోటి కూడా చెప్పారు, ఈ సాధన అనేటువంటిది మనం మిగతా వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నప్పుడే సాధ్యం అవుతుంది, కానీ వాళ్ళ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతే సాధనే లేదన్నాడు. Master here says that this spiritual practice is possible only as long as you are living along with the other persons in the family. If the husband thinks that to live with the wife is an obstacle for his practice and he want to leave her, or if she want to leave him because it is an obstacle to live with the husband because she want to make practice, it is absurd. You cannot. So the family relationship, husband and wife and children, all these relationships are given to you as a training school. You have to be in that, undergo this training, undergo this discipline, then only practice is possible. అంతేగాని నేను ఇక్కడంతా ఇబ్బందిగా ఉంది, భార్య పిల్లలు అంతాను, వాళ్ళు మనం చెప్పినట్టు వినరు. మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటా, నువ్వు ముక్కు మూసుకున్నా, కళ్ళు మూసుకున్నా, ఏం మూసుకున్నా నీ మనస్సు నీతోనే ఉంది. నేను డిస్టర్బ్ చేసేది నీ మనస్సు కానీ వాళ్ళెవళ్ళు కాదు. మాస్టర్ గారు చాలాసార్లు చెప్పారు, అలాంటివి పిచ్చి వేషాలు వేయద్దు, వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తారని అనుకోవడం పొరపాటు. నువ్వే డిస్టర్బ్ చేసుకుంటావు, నీ మనసు నేను డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. మెనీ పీపుల్ థింక్ దట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ హిమ్ అండ్ కాజింగ్ ఆబ్స్టకల్స్. నో, your own mind disturbs you. You can get away from others, but you cannot get away from your mind. That is the secret. Master has given a wonderful example in Mantra scripture. A dog can run away from another dog, but it cannot run away from its own tail. ఒక కుక్క ఇంకో కుక్క నుంచి దూరంగా పరిగెత్తగలదు, కానీ దాని తోక నుంచి తను పరిగెత్తగలదు. కుక్క ఒకసారి తన తోకను అందుకున్నామని గిరిగిరి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తోక వంటిదే మన మనస్సు. దెన్ మాస్టర్ సేస్, యువర్ మైండ్ ఈజ్ యువర్ టేల్ బట్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్. సో యువర్ మైండ్ ఈజ్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ విత్ యూ అండ్ నాట్ ట్రైన్డ్ ప్రాపర్లీ, that keeps disturbing you even if you run away from other people. So don't think that the disturbance is created by other people. If any person thinks that the members of the family are responsible to disturb his mind, that is not proper. Then he cannot practice any yoga at all. It is your own mind, never other persons. అందుకని ఇతరులతో కలిసి ఉన్నప్పుడే భార్య, బిడ్డలు, బంధువులు, మిత్రులు, శత్రువులు మన ఎడల ఎట్టి భావనలు కలిగి ఉన్నారో గమనించుకొనొచ్చు ప్రతిక్రియ చేయుటకు యత్నించినచో జీవి కామక్రోధంలో బద్ధుడై చనిపోవును.
మన గురించి భార్య ఏమనుకుంటుంది, పిల్లలు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎందుకు నీకు ఇదంతాను ఊరికనే? వాడు ఎవడో గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాట, వెళ్ళి ఊరుకున్నవాడు ఊరుకుంటాడా, మన ఇంటింటివి వస్తుంటాయి. నేను గురువుగారండి నాకు అవతల వాళ్ళు నన్ను ఏమనుకుంటున్నారో, మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో నాకు తెలుసుకోవాలండి. వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళ మనసులో నేను ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకుంటే చస్తావురా కదవా, నీ మనసులో వచ్చేవాడి వల్ల చస్తున్నావు నువ్వు. ఇంకోళ్ళు నీ గురించి ఏమనుకుంటా తెలిస్తే చస్తావురా నువ్వు, బీపీ వచ్చేసి బొర వెళ్ళిపోతుంది, వద్దురా అంటే వింటాడు. వీడు గొలుకుతున్నాడు, గురువుగారిని సలుపుతున్నాడు, కురుపు సలిపెట్టి తప్పుతున్నాడు. గురువుగారండి కాస్త ఒకసారి ఇవ్వండి. సరే నీ పని ఇట్లా ఉందని, సరే ఇచ్చాను పో అన్నాడు. వాడు ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతున్నాడు, నా భార్య నన్ను గురించి ఏమనుకుంటోంది అని ఫస్ట్ దరిద్రం మీద మళ్ళీ వచ్చాడు, అప్పుడే అనుకుంటుంది. మరి వీడు రోజు నసబెట్టే విధవ ఆయన. వీడు ఏదో ఆఫీస్కి పోయి చేస్తే బాగుంటుంది, వీడు రిటైర్ అయిపోయి ఇంట్లో కూర్చొని నసబెడుతూ ఉంటాడు, ఇది ఎలా ఏం చేసావు, ఇది ఇలా ఏం చేసావు అని. ఈ దరిద్ర విధం మళ్ళీ వచ్చాడు ఇంటికి అనుకుంటుంది, అమ్మ నా భార్య నన్ను దరిద్ర విధం అనుకుంటుంది. ఎందుకు అనుకుంటుంది? కారణం నువ్వే కదా. ఇప్పుడు నా కొడుకు ఏమనుకుంటున్నాడు అని చూశాడు. వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, అబ్బాయి దరిద్రం, ఇంకా ఏమో అనకూడని మాట కూడా వాడు ఇంకా అడ్వాన్స్లో అంటాడు అనమాట. అమ్మ నా గురించి నాకు భార్యలు అనుకుంటుందా, నా కొడుకులు అనుకుంటున్నాడు. ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు? నువ్వు అలా ప్రవర్తిస్తున్నావు కాబట్టి. అదేమిటిది? అమ్మో మీరు మిగతా వాళ్ళందరూ వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకుంటున్నారు తెలిసేప్పటికే నీ బీపీ పెరిగిపోయింది బాగాను. ఈ మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు తెలిసిందనుకో, నాకు కపాల మోక్షమే. వీడు వెంటనే బుర్ర తిరిగిపోయి గురువుగారండో ఈయన పరిగెత్తాడు, ఏమైందిరా వెధవా అన్నాడు. నా భార్య నన్ను ఇలా అనుకుంటున్నా కొడుకు. మరి అందుకేరా చెప్పాను వెధవా, ఇంకోళ్ళ మనసు రీడింగ్, మైండ్ రీడింగ్ ఎందుకురా నీకు? నీ గురించి నీ మీ కంట్రోల్ లేనటువంటి వెధవి ఇంకోళ్ళు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో తెలుసుకోవడం ఎందుకు? అక్కలేని పనులు తీసేసాడు అప్పుడు, అక్కలేనివన్నీ అనమాట. అలాగే కొంతమంది నేను పూర్వజన్మలో ఎవడో తెలుసుకుంటా. ఎందుకు నీకు పూర్వజన్మలో తెలుసుకోవడం? మాయరోగమా? నువ్వు ఈ జన్మలో ఏమిటో నువ్వు చేయాల్సినంత పని వేసి నేను పూర్వజన్మలో ఎవడిని, వచ్చే జన్మలో ఎవడిని, ఎందుకది అంతాను? వాడు ఎవడో ఇంకోటి ఇలా గురువుగారి దగ్గరికి పూర్వజన్మ జ్ఞానంగా వద్దురా వస్తావరా అని చెప్పాడు ఆయన. వెళ్ళలేదు వాడు. సరే ఒకసారిలో పెట్టి ఇచ్చాను బాగున్నాడు. వాడు గురువుగారి దగ్గర డైరెక్ట్గా సినిమా హాల్కి వెళ్ళాడు. వాడు రోజు అలవాటు వాళ్ళకి, మా రోజు బిడ్చి రోజైనా కనీసం సినిమాకి వెళ్ళి అలవాటు. కొంతమంది గుంటుంది పాపం, ఏం చేస్తామని చెత్త సినిమా అయినా ఏదో వెళ్తాడు. అలాగా సినిమాలకి టికెట్ వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. సినిమా ప్రారంభమైంది. ఈ లోపల కొత్తగా పెళ్ళైనటువంటి జంట వాడి పక్కన వచ్చి కూర్చున్నారు. కొత్తగా పెళ్ళైంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చేతులు వేసుకున్నారు, కూర్చున్నారు. వీడికేం మైరోగం? వీడి పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఉపయోగించాడు. వీడి పూర్వజన్మలో వీడి భార్య, ఇప్పుడు వాడి భార్యట. ఇంకా చూసుకోండి, వీడు నా భార్యని నువ్వు చేతులేస్తావా అని వాడిని పట్టుకున్నాడు, వాడి చొక్కా పట్టుకున్నాడు. అరే ఎవడరా నువ్వు, నీ భార్య అంట, నా భార్యను పట్టుకుని వాడు. ఇంక చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కలిసి మేము చిత్తబాదారు వెళ్ళి, నేను పిచ్చెక్కినా మద పిచ్చా నీకేమన్నాను అని. గురువుగారు రెండో ఆయన పరిగెత్తాడు, అరే ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు పూర్వజన్మ జ్ఞానం వస్తే ఏమవుతుందో అథవా, ఈ జన్మలో వాటికే నీకు ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటే పూర్వజన్మ జ్ఞానం ఎందుకు రా నీకు పడుద్దాయి? అందుకనే మనకి పూర్వజన్మ జ్ఞానం, థాట్ రీడింగ్ ఇలాంటివి అన్నీ అనవసరం మనకి ఎందుకు అవి? అనవసరమైనటువంటి పనులు. Master has given very wonderful examples. Once one fellow went to his guru and asked, I want to get the memory of my previous birth. His guru said, you will be in trouble, don't use it. It is not necessary for you. Many people are inquisitive about who he was or who she was in the past birth. When you are not able to solve your problems in this birth, why do you want to know about past birth? It is utterly useless. But very inquisitive, no? So then the guru said, yes, okay, I have given you. He went to a cinema theater, a movie theater, and watching the movie. Meanwhile, a couple, newly married couple came and they were sitting beside him. And this fellow used this, and he has seen that lady who is the wife of the other fellow was his wife in his past birth. So he forgot this and said, she is my wife. Then what happened? All the people
They have thrashed him. Are you a mad fellow? So then he ran back to his guru and said, please take it away. So why we are not given all these faculties of knowing our past birth, future birth? Why? What you have to do in this birth, you have to do. Why do you think of past birth or future birth? Nonsensical things. Master never accepted these things. He said, be practical with your present birth. What you have to do in this birth? Why do you think of all these things? Many people run to the clairvoyants to know who were they in the past births. It is utterly useless thing what you are doing. You are wasting your time. So, అందుకని ఇతరులు తన గురించి ఏమనుకుంటున్నారో అని తెలిస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు తన గురించి చెడ్డగా అనుకున్నారు అనుకోండి, నన్ను ఇలా అనుకుంటారా వాళ్ళ సంత చూస్తాను అంటాడు. అంటే ఏమైంది, వాళ్ళ కామక్రోధాలతో నీ కామక్రోధాలు కూడా కలిపి ఇవన్నీ అటు ఇటు జంబులు అయిపోయి ఈ లోపల ఇలాగే జీవితం అంతా అయిపోతుంది, చచ్చిపోతాడు. ఈ శరీరం ఉపయోగించుకోలేదు, మళ్ళీ శరీరం వచ్చాక వెయిట్ చేయంతే. బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ బర్త్. ఎందుకంటే శరీరం రావడం అనేటువంటిది ఒక రేర్ ఆపర్చునిటీ మనకి. ఇప్పుడు మనం సరిగ్గా దీన్ని ఉపయోగించుకోకపోతే పోతుంది. అయ్యయ్యో పాయ్, మళ్ళీ వస్తుంది కానీ వెయిట్ వెయిట్ అంటారు భగవంతుడు. అందుకని ఏం చేయాలంటే ఈ శత్రువులు, మిత్రులు, భార్య, బిడ్డలు, బంధువులు ఇవన్నీ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. వాడిని వాళ్ళ యందు వాళ్ళ ఉన్నటువంటి అంతర్యామిని చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ వాళ్ళ ఉన్నటువంటి కామక్రోధాలు, వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, ఈ చెత్త అంతా తీసిపారేయాలి. వాళ్ళ యందు నువ్వేం చేయాలి, నీ కర్తవ్యం ఏమిటి? యు ఆర్ కన్సర్న్డ్ ఓన్లీ అబౌట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ అదర్స్, whether it is your wife or husband or children or society or anybody, what you have to do for the good of others. That is the only thing. If you think what others are thinking about you, it is very dangerous, because then you are more and more buried in desire and hatred and anger and all these things about them. తన కర్తవ్యం మాత్రమే దృష్టిపథమున ఉండి దాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించడానికి మాత్రమే యత్నించినచో మనసు కామక్రోధముల నుండి విమోచనం చెందును. మనసు కామక్రోధాల నుంచి బయట ఎలా పడుతుందంటే, మన కర్తవ్యం అనేటువంటిది ఏమిటో తెలుసుకుని దాన్ని ఆచరించడం మాత్రమే మనం చేస్తూ ఉండాలి, అంతే. జీవించి ఉండగా దీన్ని సాధించి అనుభవించేవాడే మోక్షం పొందినవాడు. అది మోక్షం పొందినవాడు ఎవడంటే, శరీరంలో ఉన్నప్పుడే దీన్ని సాధించి ఈ రకంగా సుఖంగా ఉండగలిగినటువంటి వాడే మోక్షం పొందినటువంటి వాడు. సో హూ ఈజ్ a really liberated person? The Lord says that who is a yogi? The one who attained this through practice while he is in the body, he is a yogi. Otherwise he is not a yogi. ఇప్పుడు 24వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారో ఒకసారి చూద్దాం. యో అంతఃసుఖో అంతరారామః తదా అంతర్జ్యోతిరేవ యః సయోగి బ్రహ్మనిర్వాణం బ్రహ్మభూతో అధిగచ్చతి. లెర్న్ టు నో దట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ వితిన్ అండ్ నాట్ ఫ్రమ్ వితౌట్. ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్టాంజా లార్డ్ సేస్, happiness is from inside, not from outside. It is not external. It is from yourself. It is yourself very much. సుఖము ఆనందం అనేటువంటిది నీ లోపల నుంచే ఉంటుంది కానీ బయట నుంచి కాదు. ప్రపోజ్ హ్యాపీనెస్, యు ఆర్ ఇన్ ది ప్రపోజల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సుఖంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి అని నువ్వు సంకల్పం చేయి. నీ సంకల్పమే నువ్వుగా ఉంటావు, అప్పుడు ఆనందంగా ఉంటావు. యువర్ ప్రపోజల్ ఈజ్ యువర్ ఓన్ ప్రొజెక్షన్, వెదర్ హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ. నువ్వు ఆనందంగా ఉండదలుచుకున్నావా లేదా అనేటువంటిది నీ సంకల్పంలో ఉంటుంది. దెన్ నో యు ఆర్ ప్రివిలేజ్ నాట్ టు ప్రపోజ్ అన్హ్యాపీనెస్ బట్ టు ప్రపోజ్ ఓన్లీ హ్యాపీనెస్. You should propose only happiness. You have the privilege given by the Lord to you.
యూ షుడ్ నాట్ ప్రపోజ్ అన్హ్యాపీనెస్, యూ ప్రపోజ్ హ్యాపీనెస్. ఆనందంగా ఉండండి అంటే ఎలా ఉంటామండి? అదేమి ఏం మాయరోగం? నువ్వు ఆనందంగా ఉండరా నాయన అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. ఎలా ఉంటామండి? ఎలా ఉంటామని ఇన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సంగతి ఎందుకురా నీకు? నువ్వు తెచ్చుకున్నావే కదా. అసలు ముందు నేను ఆనందంగా ఉండాలని ఎందుకు అనుకోవు నువ్వు? నాకు నెప్పుడుతో ఉంటే ఆనందంగా ఎందుకోండి. నెప్పుడుతోంది నీకా, నీ కాలుక, నీ శరీరానికా, నీకా నెప్పుడుతోంది? అదేమిటండి? నేనే శరీరం కదా. కాదు, నువ్వే శరీరం కాదు. నీ శరీరానికి నెప్పుడుతుంది. నా తలకాయ నెప్పుడుతుంటే ఆనందంగా ఉండమంటారేమిటి? అయితే ఏడు కూర్చుని. నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే తలనొప్పి ఎక్కువ అవుతుందా తగ్గుతుందా? అయ్యో నాకు తలనొప్పిగా ఉంది, అయ్యో నాకు జ్వరంగా ఉంది, అయ్యో నాకు యోగం వచ్చింది, ఏడుస్తున్నావు, ఇంకెక్కువ అవుతుంది. వస్తే అవుతుంది, దానికి పరిష్కారం వస్తుంది. దాని గురించి ఏడవడం ఎందుకు? నువ్వు ఆనందంగా ఉండడానికి ఇదేమో అడ్డు రాదు. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శ్లోకంలో. రోగధ్యానం చేయొద్దు బాబు గారు, దైవధ్యానం చేయండి నా తాతగారు. నాగోట గారు ఎప్పుడు ఏమనేవారంటే, దైవధ్యానం చేయమన్నారు కానీ రోగధ్యానం చేస్తారేమిటి అనేవారు తాతగారు. దేని ధ్యానం చేస్తే ఏముంది? యద్భావం తద్భవతి. నువ్వు దేని ధ్యానం చేస్తున్నావో అది నువ్వు అవుతావు. నేను పాపిని అని అనుకో, నువ్వు పాపివే అవుతావు. నువ్వు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సంస్కృతంలో చెప్పినా ఒకటే, ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా ఒకటే. పాపోహం పాపకర్మ అహం పాపాత్మ పాప సంభవ. అదేమిటది? వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? షోడశోపచార పూజ చేస్తూ ధ్యానం, ఆవాహనం ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. భగవంతుని తనలోకి పిలుస్తున్నాడు. నాలోకి రా స్వామిని పిలుస్తున్నాం ఆవాహనం అంటే. పిలిచి అంతా చేసి పాపోహం పాపకర్మ అని గిరగిరగిర తిరుగుతూ ఉంటాడు. అనేవాటి నేను పాపిని, నన్ను పుట్టించిన వాడు పాపులు, నన్ను సృష్టించిన వాడు పాపి అంటే మన తల్లిదండ్రులు పాపులు, మన సృష్టించిన దేవుడు పాపి, అందరూ పాపులే. వాడు పాపధ్యానం చేస్తున్నాడు వాడు. మరి ఎందుకు రాని పాపధ్యానం చేస్తావు? వాడే ఇంకోటి ఇంగ్లీష్లో ఏమో సిన్నర్ అంటాడు. ఐఎమ్ ఏ సిన్నర్. వారం ఇంకోసారి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడుస్తుంటాడు, ఎందుకు నేను పాపాలు చేశాను. ఎలాగో చేసావు అంటే అయిపోయింది. నువ్వు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆడవడం ఎందుకు? ఏడుస్తే పోతా ఏం పోవు. చేసిన పాపం చెబితే పోతుందని వాళ్ళు చెప్తారు. కన్ఫెస్ చేస్తే పోతుందని ఇంకో భాషలో, ఏ భాషలో చెప్పినా ఏడ్చినా ఏ మతంలో చెప్పినా ఒకటే అది. ఎందుకంటే మానవుడు మనస్సే కానీ నువ్వు మతం మారినా, నువ్వు ఇది మారినా నీ మనస్సు నీ ఎక్కడికి మారదు, ఏమవుదు, మార్పేం రాదు. అందుకని ఏదైనా ఒకటే. అందుకని సంస్కృతంలో చెప్పినా, ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా, తెలుగులో చెప్పినా విషయం ఒకటే. అందుకని పాపధ్యానం ఎందుకు చేస్తావు? నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలి. ఎలా ఉంటానంటే ఆనందంగా ఉండమంటే ముందు ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు? నువ్వు ఆనందంగా ఉండడం ప్రాక్టీస్ చేయి. అనగానే మనం వెంటనే ఏమంటాం? ఎలా ఉంటారండి అంటాం. అంటే ఉండదలుచుకోదే అని అర్థం. When you go to any master, first what master says is, be happy. Immediate reaction is, how can I be happy? That means you are not ready to be happy. Master says, or the Lord says, be happy. Immediately we say, how can I be happy? What is that? First of all, you propose happiness. That is what the Lord says. Propose happiness. Your proposal is yourself. Engage yourself, entertain yourself. Now you illuminate yourself because your light is but yourself. ఈ 24వ శ్లోకం గురించి ఇంకా మనం ఉదాహరణ చెప్పుకోవాల్సింది రేపు చెప్పుకుంటాం. వాసుదేవ.